हाँ जी। अपना फैम शाह साहब और जज की बात मलिक साहब को बहुत अच्छी तरह पता है। इनका भी फैसला कि जज ने किया था और बाद में उस जज के साथ जो हुआ और बाद में वो फैसला लेके बाद में फैसला ही बदल दिया उसने। तो जजों के साथ इस तरह ही होता है। यहाँ पर जो टिक टाक के जज हैं उनके फैसले ऐसे ही होते हैं। उनकी कोई औकात नहीं है ना कोई बात है, क्योंकि वो अपनी बात पर नहीं ठहर सकते। अभी भी यही कुछ हुआ है कि उस वक्त भी जैसे उनको अंडर प्रेशर करके जज से फैसला बदलवाने की थी, तो इसी तरह बदलवा ही दिया था बल्कि बाद में। तो यही मामला यहाँ पर भी है। तो जब ये बंदा रखते ही वो है जो इनका ऑलरेडी अंडर प्रेशर होता है, जिसको अंडर प्रेशर करके जीता हुआ जज उसको आगे कर देते हैं। अब आप वो जो ऑडियो है वो सुनाए थी, जो ऑडियो वो वाली सुनाए जो जिसमें उन्होंने इसने आमन नजीर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहा है, बता रहा है उसमें सीधा सीधा तो बोल रहा है वो भाई यार चूल भाई आ गए हैं, उनसे बात करें, फैसला हो जाता है। जवाब दिया था मलिक साहब ने, ये कहा कि जो जवाब दिया था ना वो मुसलमानों का दिया था, लेकिन सवाल नबी पाक की जात पे था। 11-12 शादियां नबी पाक की थी, उसने बोला दी है बात करने की। अच्छा इनको बात कर लेने दें। और एक जो बैठे हुए हैं भाई, प्लीज एक बंदे की बात पूरी हो फिर दूसरा बंदा बात करे, फिर समझ में आएगी किसी की बात। प्लीज जी डॉक्टर अच्छा, साहब अगर कोई जज साहब ਨੂੰ ਬਰਾਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। और जज दी लोड़ ही कोई नहीं यार, रिकॉर्डिंग छोड़ो यार, आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है यार। क्या राणा साहब आपकी सुई उधर ही पहले अटकी तो हुई है यार। मैं आपकी अकल पर हैरान हूँ कि जज बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वो रिकॉर्डिंग में जो पहले लफ्ज है वही सब कुछ है। जज ने और किसी से क्या लेना था, गवाही लेनी थी, प्रूफ लेना था। अब वो रिकॉर्डिंग जब जियाद साहब की बात, जियाद साहब अपनी, एक मिनट जियाद साहब इजाजत दे दें, एक मतलब आप वो रिकॉर्डिंग दोबारा जो सवाल, वो उदड़वाल कौन है वाल, वो सवाल कर रहा है वो सुना दें प्लीज। रिकॉर्डिंग राने ज़ात के पास है, ये सुना देता है आपको। सुन लें फिर मुझे बताएं जब मैंने बात करनी। दोनों सवाल की भी सुना दे और आप जवाब की भी सुना दे, दोनों एक बार सुना के फिर बात शुरू कर। जवाब तो मैं हुण सुनान लगा, एक मिनट जरा मलिक साहब। मेरा बंदा केड़ा अपना बोले क्या कह रहे हैं शुरू करके गया सी, वो तो गल मुसलमानों के बारे कर रहा सी। तू गल केड़े किधर मनसूब की सी, जो पूछा तेरे को सबूत, फिर सारी दुनिया ने देखा, इन्नी आवाम सी उत्थे, सारे के सामने दलील हो गए। मैं तो क्या तू नस भज गया, उन्हें छड़ छुड़ दी टिकटॉक। तू तो अच्छा जेड़े ये कह रहे हैं यार, इन बातों को छोड़ो, आप रिकॉर्डिंग लगा दें वो प्लीज। वो दलील नहीं हो रहे। मलिक साहब की कह रहे हो? मलिक साहब तुझे कुछ क्या आप कह रहे हैं कि अमित अग्रवाल की रिकॉर्डिंग और आमिर भाई की रिकॉर्डिंग लगा दें, ये बातें छोड़ें। नहीं, ये जो एतराज वाली पहले सुनाई कि इसे कह रहा था कि मुसलमानों के बारे में सवाल किया है, रौला ते डॉक्टर दे देंगे इथे तेरा मेरा के मैं झूठ बोलन दिया कि तू झूठ बोलन दिया। अच्छा रौला ते तेरा मेरा झूठ तू बोलन दिया कि मैं बोलन दिया, मेरा मुकदमा ये है। आजाद राजपूत साहब प्लीज, मुझे 2-4 फोन किए, आपसे रिक्वेस्ट है, ये पप्पू मलिक साहब को प्लीज 2-4-5 मिनट के लिए उतार दें प्लीज। माइंड मुझे क्यों उतार दें? मलिक साहब चुप करके बैठा रहेगा, क्यों उतरेगा? की वजह मलिक साहब ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। जज़ाकल्लाह। चलो मैं इजाजत चाहूंगा, आप बात करें, मैं नीचे बैठ के सुनूंगा प्लीज। पर्सनल इशू है इसके साथ। ठीक है जी, फिर आप बात कर लें। फिर आप जब हमने बात ये भी भागने लगा है, वो भागने लगा है, ये भी भागने लगा है। मुझे भागने का शौक है, मुझे भागने का शौक है और झूठे मुझे भागने का शौक है। धूम गांठ में लेके भागने लगे हो यहाँ से। पप्पू मलिक क्यों चले चला गया? ये लो जी, आप बैठा हूँ, भागने की लगे हो यहाँ से। बैठा हूँ मैं। ना कर ये बरेलवी रूल भी ना कर, मुझे जानते हो अच्छे तरीके से। तू ये मुझे नहीं बरेलवी ना कर, तू मुझे नहीं जानता, तू भी मुझे जानता है। ओ ये बरेलवी मैं जानता हूँ तुम्हें, चुप प्रवान है, मैं जानता हूँ। ये ना कर बरेलवी इधर तुम्हें खुदा को दूती बोलने वाले। चलो साहब मैं लाता यार, दफा करो, मैं गंद नहीं पाना, मैं गंद नहीं पाना। क्या हुआ है भाई? पप्पू मलिक ने क्या कहा है मलिक साहब को? पप्पू मलिक भी चला गया, मलिक साहब भी चला, मतलब अगर कोई म्यूट करके बैठा तो बैठा रहेगा। पप्पू मलिक का की कसूर है यार, मैंने समझ नहीं आई। आमर नजीर कवे के पप्पू मलिक को थल्ले ला दो तो थल्ले ला दिए पप्पू मलिक। आप चुक लो दोबारा, हां चुक लो दोबारा, कोई नहीं।
ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਚੁੱਕ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜੇ ਹੈ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਯਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਕਰਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਲਾਵਾਂ ਬਈ? ਓਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸੁਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ। ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪੱਪੂ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਜਿਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਚੱਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਤੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਈ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਇਹ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ? ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸੈਫੀ, ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਸਤ ਤਰੀਨ ਸਤह ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। हालांकि उन्होंने क्लेम है मैं किसी से नहीं डरता, मैं हर बंदे के साथ बात करता हूँ, हर बंदे को पूरा हक है। अगर वो गाली नहीं देता, इंसाफ होना चाहिए। मुझे कुरान हुक्म देता है कि तुम इंसाफ करो जब तक तुम्हें अल्लाह और रसूल और किसी गिरोह की वजह से तुम ना इंसाफी पे मजबूर ना हो जाओ। इंसाफ कर रहे ने कि एक बंदे नूं ना थले लाने की वजह तो थले चले गए ने। क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई है। गिला कीता ना जान साहब एक मिनट है देना जी, एक मिनट है वो गल पता की हुई है यार साडे वर्गे बंदियां नूं ब्लैकमेल सिर्फ एक सेकंड चंद सेकंड सानू ब्लैकमेल करके कह दिंदे ने फलानी चीज़ कर दो, फलानी चीज़ कर दो। जिथे मलक साहब दी नहीं चलदी उत्थे मलक साहब बोलदे ही नहीं, माइक ही नहीं पुटदे, ते मेरे ते रोज़ ही आके चढ़ जांदे ने। मैनू पता नहीं की समझिया इन्हां ने, माड़ा जिहा मैं बदनाम अच्छा ये देखो, अच्छा ये मेरी गल सुनो, मेरी कदी पप्पू मलक नाल डायरेक्ट 1-to-1 गुफ्तगू हुई थले अमन नज़ीर साहब आ गए ने। असल च जिथे मैं बैठा होना उन्नी आंदे मैं लै जाना, कोई मसला नहीं, तुसी ना नहीं उत्ते आंदे भी नहीं, उन्हां नूं उत्ते चुकना भी नहीं लेना उत्ते। नहीं अगर अपना बयानिया पेश करो, मैं चला जाना और मैं मेरी गल सुनो, अमर नज़ीर दा केस ही नहीं हैगा पप्पू यार। अमर नज़ीर दा की लेना देना इहदे नाल? ज़िया रसूल ने किया नबी पाक दी जात उते सवाल नहीं होया। अमित कह रहा मैं नबी पाक दी जात ते सवाल कर रहा। डॉक्टर डेरी ने ते आखे ही नहीं पप्पू नूं लाओ, डॉक्टर साहब उत्ते आ जाण, कोई मसला नहीं, मैं म्यूट करना जे उन्हां नूं मसला मैं लै जाना, कोई मसला नहीं। लेकिन मैनू मलक साहब करके बोलो, एक करके बोलो। पप्पू साहब तुसी इत्थे बहना। ए मलक साहब ने अपनी इखलाकी गिरावट का मुजाहरा किया। लिमा तकूलूना माला तफलून, तुम वो काम क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते? लोगों को आप मलक साहब कहते हैं कि इंसाफ करो। खुदा कुरान में हुक्म है कि तुम्हें किसी गिरोह की वजह से इंसाफ छोड़ना ना पड़े। जदों आयत पढ़ते हो तो आयत हुण किथे गई है? क्यों एक बंदे नूं थले लवाउण वास्ते तुसीं थले चले गए हो?
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾ ਖੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਾਤ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਪਲਟਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਨਾਲੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਅਖਲਾਕ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦ ਅਖਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਓ ਸਵਾਲ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿਆਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਅਲਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ اخلاقیات ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋ। ਰੂਹਾਨੀ ਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਲਕ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲੱਥਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਅਵਾਨ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। रूहानी फिजान पेश करिए। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम वाटर साहब। ओ यार जी केड़ा मुकदमा पेश करन लगे जे? हां जी थल्ले उठाई जा राजा। मलक साहब आए थे यहाँ पे, उनको रिकॉर्डिंग सुनाई है। उन्होंने कहा कि हाँ अमनीत अग्रवाल ने नबी पाक पे सवाल किया है। फिर डॉक्टर डेरिंग आ गया, पप्पू मलक आ गया। मलक साहब को कोई कॉल आई है तो मलक साहब कहते हैं पप्पू मलक को नीचे उतारो। तो हम राणा साहब ने पूछा वजह क्या है? उन्होंने कहते इसको नीचे नहीं उतारना, तो मैं नीचे जा रहा हूँ। पप्पू मलक ने क्या किया है, क्या उसने कह दिया है? वो फैसला करने आए थे, वो नीचे चले गए पप्पू मलक को देख के। फिर डॉक्टर डायरिंग में निकल गया। ये सैफी साहब, फहम शाह साहब, इनकी ब्रॉड पे ये कहते हैं कि राजा साहब म्यूट कोई ना करे यार, इस तरह ना करो, गाली नहीं काट रहा थे, म्यूट ना करो। नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਲ ਚ ਖੁੱਲਾ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਖੋਵੋ, ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਹਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਖੋਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੋਹ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਓ, पप्पू मलक को माफी मंगो ते गल दोबारा शुरू करो, नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਐਟ ਰਿਸਕ ਹੈ। आपने आज तक के किसी के नोट करो, एक मिनट यार, थल्ले सारे खोल देते ने हमने। हाँ खैर मलक साहब, क्या आज ने आप तक किसी के कहने पे किसी को नीचे उतारा है? क्यों आपने कहा पप्पू मलक को नीचे उतारो? एक फोन आया आपको, आपने पप्पू मलक को नीचे नहीं? इसमें पप्पू मलक का ना कोई जिक्र है ना कोई अज़कार है। उसने चुप करके बात सुननी थी, जगह भी खाली थी, क्यों नीचे उतारे उसको? आजाद राजपूत भाई किधर है आज? हाँ जी मैं इधर ही हूँ। और सर जी किधर गए? मैं आप जी वाटर साहब नीचे राजा साहब दिख रहे हैं कि इंसाफ इन्होंने इंसाफ से दियो टाई ला के। राजा साहब, राणा साहब मैं इंसाफ देने लगा हूँ। अगर दुनिया में अमन होए ना तो दो बंदे अहमदियों की तरफ से रूहानी फजान और दूसरी तरफ से ज़िया रसूल को साथ ले जाओ, जंग अजीम पक्की है। नहीं अपना वाटर काट साडा प्यारा भाई है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਲਾ ਯਾਰ ਮਲਕ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਅਮੀਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। प्लीज ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। कम अप स्टेयर मलक वान साहब प्लीज मतलब ये थले आके तो उते काल We को get you. मुसलमानों में एक ही काम का बंदा है, पप्पू मलक, बस। पप्पू मलक गिला चितर नहीं पप्पू मलक ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਵਾਟਰ ਹੈ। मिस्टर या एक्सा हमें मिस्टर एक्सा पप्पू बड़ी मलक प्यारी गल करते ने। या हमें पप्पू मलक की गलती बताएं कि उसने क्या आपकी शान में गुस्ताखी किया मलक तलत साहब। हाँ साहब मलिक साहब का दावा है कि अगर तुम्हारे नबी को तुमने पहले किसी को गाली निकाली तो वो तुम्हारे नबी को गाली निकालेगा, मैं उसे नीचे नहीं उतारूंगा। ये उसका हक है, ये मेरा इंसाफ है, मुझे कुरान हुक्म देता है इंसाफ का। तो फिर ए इंसाफ किथे गया कि बिला वजह तुसी एक बंदे नूं कह रहे हो थले लाओ। मैं भी नहीं कहता कि तुहानू कॉल आई होएगी, लेकिन नजर आ रहा है कि तुहानू कॉल आई है अमर नज़ीर साहब दी कि थले लवा ते फिर गल होनी है। ते तुसी बिल्कुल इखलाकियात दी पस्त सतह ते चले गए हो, बल्कि पस्त तरीन सतह ते चले गए हो। मलिक साहब उत्ते तशरीफ ले आओ, पप्पू मलिक ना माजरत करो ते गल इथों कंटिन्यू करो। नहीं माजरत नहीं करना, माजरत ना करो कोई नहीं, लेकिन मैं भी मान लईए मेनू वजह देसन मैं ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਗੋਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗੋਲ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੱਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬਰੋਡ ਤੋਂ आज नहीं, आज वो कहेंगे पप्पू मलक को उतार दो, अभी थोड़ी देर बाद कहेंगे इसको उतार दो, उसको उतार दो है। रूहानी फिजान को उतार दो, फहम शाह ये देवदास बन रही है कि पहले मम्मा ने कहा घर छोड़ दो, पापा ने कहा वो छोड़ दो, आज तुम कह रही हो शराब छोड़ दो, कल को वो कहेंगे कि दुनिया छोड़ दो। मलक साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पूरा मुकदमा पेश करो पूरा। ਆ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਨੇ ਗੱਪ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਢੀਠ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਹਦ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ। ਹਾਂ ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨਬੀ ਇਹਨੇ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਇੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਮੁਤਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਇੱਥੋਂ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਨਬੀ ਇਹਨੇ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਨੇ ਗੱਪ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਢੀਠ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੁਲਹਦ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਕਹੇਗਾ, ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਇਹਨੇ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਬਸ, ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਆਡੀਓ ਇਸ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਲਕ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ। मैं अमित अग्रवाल आर्य समाज का रिप्रेजेंटेटिव्स मोहतरम आबिद नजीर साहब जो कि सो कॉल्ड खत्म नबूवत के बहुत बड़े मुजाहिद बनते हैं, पहला सवाल करता हूं उनके नबी के रिगार्डिंग कि मोहतरम आमिर नजीर साहब किहदे मुतलक है, मुसलमानों के मुतलक है, नबी दे रिगार्डिंग है, दसो जरा मैनू।
ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਰ ਰਸੂਲ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਝੂਠ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਰ ਰਸੂਲ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੀ ਜਵਾਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੁਣਾਓ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੀਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਪੀ ਛੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ? ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਸਮਝ? ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਆ ਸੁਣੋ ਜਰਾ। मैंने 1 मिनट इजाजत दे जरा। हौसले से बात करें, आप घबरा रहे हैं। आपने मासूम नबी की जात पर पहला इतराज ये किया कि वो ऐश परस्त थे महज। ਹੁਣ बस रोक दे। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮੇਤ ਜੱਜ ਦੇ ਤੇ ਇਹ बस ऐस तो ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਹਲ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਂ ਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੇਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਚ ਗੇਮ ਪੈ ਅੱਜ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੇਸਟ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਲੈਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲਗਵੀਆਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲਗਵੀਆਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ। अस्सलाम वालेकुम लैरक साहब। वालेकुम अस्सलाम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। ते टॉपिक ते ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਈਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਓਰੀਜਨਲ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਲਗਵ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਰ ਰਸੂਲ का तू झूठ बोलना, ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਐਟ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰੂਗਰਦਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਟ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਆਰਫ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम आरफ विरक साहब। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈ। ਨਿਖਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲਵੋ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਤਰਲਾ ਪਾ ਕੇ। पहले मलक साहब से ये पूछा जाएगा कि पप्पू मलिक को नीचे उतारने की तजवीज उन्होंने क्यों दी है? चलो छो, कोई गल नहीं, वो चलो जो भी हो गया ना, सवाल जवाब तो सुनाइए ना, कोई गल नहीं। थले तुर गए ना उस गल। मलक साहब आओ जरा उत्ते थोड़ा जा प्लीज।
ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਚੁੱਕੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਣ साहब ऐसे ऐसे ना कहें जैसे देवदास में पारो ने कहा था ਮਸਾ शराब ਕੁੱਤੇ छोड़ ਆਓ दो यार एक मिनट यार गलत कर लिया दे करो मलक साहब ऐसे ना कहे जैसे पारो ने देवदास में कहा था कि शराब छोड़ दो ऐसे ना कहे प्लीज ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਇਓ ਜਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਨਿਫਜ਼ਾਨ ਚੋਰਾ ਨਿਫਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸੁਣਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫੇਲ ਹੋਏ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ धीरज साहब ने गाल नहीं करन देनी तेरे से उसम गालां कटवानियां ने और कोई काम नहीं है ना ਚਲੋ ਕੋਨੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢ ਲਿਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਥੱਲੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ नीचे मौजूद है मलक साहब नहीं है बताइएगा कि क्यों उतारने की तजवीज दी आपने पप्पू और नहीं ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ ठीक है ओके ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ मलक साहब ने तो आपके हक में दे दिया है ना कि ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਹੀਂ और यार ज़ियार रसूल कोल कोई माइकी जी आई हुई है छोटी जी इनको पंगे ना लवे साडे नाल ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਈਕੀਆਂ ਮੁੰਕੀਆਂ ਪਾੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਲ ਜਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਲਾਮ अलैकुम वाह सलाम जाने मन राम जाने मन जाने जा तुमसा कोई कहाँ क्या हाल है प्यारे भाई कैसे हैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ला के बैठे हैं पहली बात तो यह है कि सारे मुबारकबाद दें राणा आजाद को मलिक साहब ने आके गवाही दे दी है कि सवाल अमित अग्रवाल ने नबी पाक की जात पे किया था ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਡ ਉਧਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਉਮੜ ਆਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੇਮ ਪੈਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜ਼ੂਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ज़ियार रसूल ਵੀ ਨੱਠ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਵਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਈਕੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਈਕੀਆਂ ਮੂਕੀਆਂ ਪਾਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਧੂਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਈਕੀਆਂ ਪਾੜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਰਾ ਬੈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਇਹ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ज़ियार रसूल ਤੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਓਏ ਫੈਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਦਾ ਉਹ ਨਿਊ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਭੈਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਜ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਚਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚੌਂ ਬਰਾਡਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਸੁਣੀ ਸੈਫੀ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋਇਆ ਇਧਰ ਸੁਣਾਦਾ चले तो गए ने पर ज़ियार मीनी ਨੂੰ ਨਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ सुनियो जरा फैम शाह साहब सुनियो ये बहुत फर्क हो रहा है न्यू बाजी है बहुत गलत है यार कम ज़र्फ इंसान है मैं दूसरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता मैं जिस तरह इस बंदे की कम ज़र्फी ये है कि बंदा मखलूक़ात उत्तर आंदा है दूसरे की ज़ातियात उत्तर आंदा है अच्छा जी इस बंदे की औकात है ज़ातियात इस बंदे के खिलाफ कोई गल होवे ना ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता ज़ातियात की है कि मेरे ये गल करन तो पहले 3 दिन शायद 3 दफा 4 बराडा उधर जुतियां खा के थले आया है और उन्होंने कहा कि इन्हें पीती है और मेरी गल करूं तो पहले उस दिन मियां नु कहंदा रहा कि कुत्ते मार पीती है तो लेकिन मैं ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਲਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕੇ ਪੀਤੀ ਵਾਈਨ ਪੀਤੀ ਹੈ ਰੈਡ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਔਰ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਓਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਿਸਤੋ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰ ਪੀ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਮੁਸਤਕ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਦੌੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਉਹ ਜੱਜ ਐਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਦੇ ਦੇ ਸਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਹਲ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਓਏ ਉਹਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਸੱਦੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਕਰੋ ਸੱਦੋ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਜੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੈਫੀ ਜੇ ਨਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਰਾਣੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਓ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੈਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਰਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਰਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਰਾੜ ਲਾਈ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਾਣੇ ਮਨ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਇਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਮਲਕ ਨਜ਼ੀਰ ਮਲਕ ਨੇ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਬਰਾੜ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਾਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਸ ਫਿਰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਰੋਡ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੌਕਫ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਆ ਕਰੋ ਬੈਠ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬਨ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬਰਸਾਓ परदेसी जी जी पूरे कर रही जो कंडीशन मेरी यार केस हो चल यार ठहर जो यार एक सेकंड ठहर जो सुन लें तो शाह साहब दसो मौकफ की गल की है पता तो लगे गल इस तरह हुई सी भाईजान कि एक ना अमृत अग्रवाल है वो आर्या समाज दे नाल ओहदा ताल्लुक है हिंदुआं दे नाल ना उन्हें सवाल कीता सी अमर नजीर साहब कोलों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नियां ज्यादा शादियां क्यों कीतियां सन ते फिर उन्हां दियां मतलब 11-12 शादियां ते 21 लोंडियां उन्हां ने क्यों रखियां होईयां ना ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਂਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲੇ ਕੰਨ ਫੜਨੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕੰਨ ਫੜਨ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜੇ ਖੋਰੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਫੜਾਓ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ AI ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਨ ਪਕੜਾਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 11-12 ਸ਼ਾਦੀਆਂ, 21 ਲੋਂਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਲਹਿਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੜੈਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ओरिजिनल ਆਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ WhatsApp ਦੌਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ओरिजिनल ਆਡੀਓਜ਼ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸੌਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ओरिजिनल ਆਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ओरिजिनल ਆਡੀਓ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ओरिजिनल ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਲਿਰਿਕਸ ਭਾਈ ਦੀ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਲਿਰਿਕਸ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਪਕੜਨ ਨਾ ਪਕੜੇ ਕੰਨ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਈ ਫਹਿਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਅਸਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਟਮਕਾਣਾ ਵੀ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਫਲਾਣਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, नहीं पहले तुमने निकाली होगी, मैंने तो माइक कान म्यूट किया हुआ था, तुमने ही निकाली होगी, मुझे तो नहीं पता कि मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन निकाली तुमने होगी। तो जे ये गल असी सिर्फ इंसाफ देना ही है भाजी, सिर्फ बिस्ती करानी ही है। आज़ाद राजपूत साहब, जे तुहाडी तस्वीर लगी है किते ते उसे ब्रॉड ते जाके तुहाडा पुछना बनता है कि जे तस्वीर लगी है तो उन्नी देर मैनू भी इजाजत दो, मैं भी एक तस्वीर लानी है। ये आज़ाद राजपूत साहब ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਧਾਂ ਦੀ ਲਾਓ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀਆਂ ਦੀ। ओहो ठहर जाओ हाँ जी राजपूत साहब, फोन आ गया मेरे ख्याल उन्हां दा। नहीं राजपूत साहब देखो गल इस तरह है, नहीं सुन रहे हो, वो सुन ही नहीं रहे, सुन लैन गए कोई नहीं चक्कर, इत्थे जेडी गल होनी है इत्थे ही होनी है। स्टक हो गए ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਬਰਾਜ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ। ਅੱਜ ਗਏ ਸਨ ਹਲਕੇ ਜੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਟਕੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। आ गए राजपूत साहब वापस। ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੜਨਾ ਬੇਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਮਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਨਾ ਕੰਨ ਪਕੜ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਢ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਯਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣਾ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ, AI ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ AI ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਰੇਖਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਠੋਕਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਵੇਗਾ तो मैं नहीं बवांगा, मैं थल्ले चला जाऊंगा, मैं नीचे चला जाऊंगा। तो यार उसने कौन सी इतनी, आप तो ऐसे ऐसे लोगों के पास बैठे रहते हैं जिन्होंने बहुत कुछ कहा हुआ है, बहुत सी बातें उनके साथ चलती हैं, रिकॉर्डिंग्स चलती हैं। पप्पू मलक का इतना वजन क्या हो गया इस ब्राड के ऊपर कि मलक साहब आपको नीचे जाना पड़ा, या आपको लगा कि ये ब्राड इम्बैलेंस हो जाएगी, आप दो लोग इस ब्राड पे नहीं बैठ सकते, क्या वजह है? ये एक अलहदा केस खोल दिया आपने मलक साहब। आपने ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗਈ ਭਾਈ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ नहीं आ रही। फोन करके मजबूर तो नहीं किया जा रहा कि ਮਜਬੂਰ ਹੁਣ ਮਲਕ ਤੇਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਰੀ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਲਾ देना। जाद साहब आपको कहीं कालें वगैरह आ रही हैं, आपको कहीं ये तो नहीं कहा जा रहा कि हाथ होला रखो थोड़ा जिहा? हाथ होला रखो। देखो ये बड़ा पुराना केस है ਤੁਹਾਡਾ, बहुत पुराना केस है ਇਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨੱਠਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ है दार थले आया है, ਹੁਣ ਤੇ आया है। आप इजाजत देते हैं? लिरिक्स टीम पूरी 70 लोग हैं, सारों को बुला लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे ब्राड है कौन है ये, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने सुना ही है इसके बारे में। मैं कहता हूँ जब लोहा गर्म होता है ना तभी सट मारने का मजा आता है, तभी पता चलता। तो इधर ही बैठे, कहीं ना जाए। राजपूत साहब नहीं, राजपूत साहब नहीं जाते, वो कल भी सैनी साहब ने कहा था तो उनको मना किया था कि कहीं ना जाए। राजपूत भाई क्या कहते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाते किते भी, उंज किते थोड़ी बहुत गलबात कर छत पड़ रहा है। वैसे इनको फोन आ रहे हैं बार बार, फोन आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, समझे हो ना? इंजी गल अपना शाह साहब नीचे दोस्त हैं कुछ अपना, वो उनके साथ वो बदतमीजी, बाबा जानी यार वो अपने ही बंदा, वो नीचे बैठे, उनको भी पिक कर ले, हमें उनके साथ भी बदतमीजी कर रहा था। बाबा जानी ने क्या कहा इधर? बाबा जानी नहीं कहा, वो कमेंट्स में ही था, कोई पता नहीं। नहीं अब नहीं करता, अब नहीं करता बाबा जानी, अब नहीं। बाबा जानी साहब बाबा जानी ने कर भी छड़िया तो की हो गया, उन्होंने कोई घट की है? मैं भी थले वेख। नहीं बाबा जानी मेरा दोस्त है, तो मैं बाबा जानी के ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया या उन्होंने किया, अगर दोनों साइडों से हुआ है तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं। बाबा जानी ने छड़ दे दो, कोई गल नहीं, पता नहीं कौन ने बाबा जानी, मैं तो नहीं जानता ना। ਇਹ ਕਦੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਗੋਲੇ ਆਗਦੀ ਗੋਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਮੂੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 3 5 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਲੱਭ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ है कि आपने हमारे नबी पे एतराज किया है। अजमल साहब अगर आप फ्री हैं, इफ यू आर फ्री, शाह साहब सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप फ्री हैं, वो रिकॉर्डिंग पूरी मैंने नहीं सुनी है, बाकी अब काफी लोग हो गए, वो एक दफा दोबारा प्ले कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, मेरे लिए, मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए और बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपके पास पड़ी, अगर फ्री है तो। कौन सी रिकॉर्डिंग? अगर आपके पास पड़ी है, अगर फ्री आपके पास पड़ी है, कौन सी रिकॉर्डिंग? अगर आपके पास पड़ी है, अगर म्यूट कर, कौन सी रिकॉर्डिंग? जो शाह साहब बात कर, हेलो जवाब वाली अमित ने जो सवाल किया है। अच्छा मेरा फोन कितने भी गया?
पे वो रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए हर 10-15 मिनट के बाद। अभी देखें जब साहब भी बात करें एविडेंस के साथ बात करें। क्यों शाह साहब जी। लारिक साहब मेरी और ज़ियार रसूल की बात हुई थी आज से 6 महीने पहले, तो उस पे बात ये चली थी कि हिंदू ने इल्जाम लगाया, ये ज़ियार रसूल कहता था कि हिंदू ने मुसलमानों पे इल्जाम लगाया था और तुमने नबी की तरफ मंसूब कर दिया। मैं नहीं, उसने नबी पर ही इल्जाम लगाया था। तो ये वो कन्वर्सेशन है जहां पर जिससे हमारा फैसला होना था। सुने जरा गल केड़े किधर मनसूब की सी ते जो पूछया तेरे को सबूत है तो फिर सारी दुनिया ने देखा इन्नी आवाम सी उत्थे सारे के सामने जलील हो के मैं तो क्या तू नस भज गया होना छड़ छुड़ दित्ती टिकटॉक पे तो अच्छा जेडे ये कह रहे ने नबी औरतां नाल शादियां नबी तो नहीं करदा वो दलील नहीं हो रहे ओ नहीं गल कीती फिर ही झूठ मारने आ तू फिर उस दिन जो झूठ मारने साहब आए ना हवाले भी ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਉਦਣ ਵੀ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੈ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਹਦ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਗਵਾਨ ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨਬੀ ਇਹਨੇ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਲਮਾਨ ਨਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ओरिजिनल है, सुनो जरा। मैं अमित अग्रवाल आर्य समाज का रिप्रेजेंटेटिव्स मोहतरम आबिद नजीर साहब जो कि सो-कॉल्ड खत्म नबूवत के बहुत बड़े मुजाहिद बनते हैं, पहला सवाल करता हूं उनके नबी के रिगार्डिंग कि मोहतरम आबिद नजीर साहब, सबसे पहला सवाल यह है कि आप ये बताएं कि आपके मोहतरम नबी साहब को शादियां करने की क्यों जरूरत थी? बहुत ज्यादा शादियां की हैं, बहुत ज्यादा ताल्लुकात उन्होंने रखे हैं, 11-12 शादियां बताई जाती हैं, 21 लौंडियां बताई जाती हैं, तो बताएं कि शादियां ज्यादा करने की वजह क्या थी? पहला सवाल बताएं। लारक साहब समझ आ गई है जी मैं गल कर रहा सी, ये सच कौन बोल रहा? मैं बिल्कुल सुन रहा, बिल्कुल समझ आ रही, मैंने सब समझ आ रही। फिर आडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि अमन नजीर ने ओदा इल्जाम दोहराया है कि रसूल करीम से तू इतराज किया है। सुनो जरा उसकी दलील ये थी कि वो और सुनो मेरी गुफ्तगू से इश्तिहाल मिर्जाइयों को भी आता है और जो भी मेरे सामने आता है उसको इश्तिहाल तो आ ही जाता है, मुश्किल तो हो ही जाता है, उसकी मजबूरी हो जाती है, मालूम नहीं क्यों। हालांकि अल्लाह गवाह है मैं गाली नहीं देता, कभी आप मेरी कोई ऑडियो नहीं पेश कर सकते, मैंने कभी किसी को गाली दी हो। तो आप मुश्किल क्यों हो रहे हैं? आप हौसले से बात करें, आप घबरा रहे हैं। आपने मासूम नबी की जात पर पहला इतराज ये किया कि वो ऐश परस्त थे माज़अल्लाह। देखो इत्थे भी इन्हें ओदा इल्जाम दोहरा के कहता कि तू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते इतराज कीता है, मेरा टोटल मुकदमा है। इत्थे उन्हें मुसलमानों ते इतराज नहीं कीता, इत्थे उन्हें नबी ते इतराज कीता हिंदू ने और नबी दा ही जवाब बड़ा गल सुनो। मैं बिल्कुल जड़ा ना ये केस ही क्लोज हो गया, मुकदमा डिस्चार्ज गल ही मुक गई। अबू बकर मीर है, अबू बकर मीर जरा उत्ते आ यार एक मिनट और गल करने लारक भाई कर लेंदे, म्यूट कर एडा तू लारक भाई नु गल करन दियो। मैं तो ये कह रहा है मुकदमा क्लोज हो गया ते डिस्चार्ज हो गया मुकदमा ते फाइल क्लोज है। ये ते ऑडियो ये ते गल ही कोनी पीछे रहेगी अगर जिते थोड़ी सी कॉमन सेंस है, इफ यू हैव अ कॉमन सेंस, अगर फिनिश है कि फाइल क्लोज, मुकदमा डिस्चार्ज खत्म। नहीं कोई नहीं, अबू बकर मीर तेन गल करदा, तू गल क्यों करनी है? अच्छा ਉਹ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ
ਉਹ ਆਣਾ ਚਲੇ ਸਾਫ ਉਹ ਜੱਜ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੱਜ? ਜੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਓਏ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਢੀ ਜੱਜ? ਓਏ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੱਜ ਲੈ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜੱਜ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜੱਜ ਕਹਿਣਾ, ਜਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜੱਜ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਮਾ ਬੁੱਢੀ ਖੁਸਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਾ ਜੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੈਰਕ ਭਾਈ ਇਹ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ प्लीज समराइज करो जरा। जज़ाकल्लाह। ओके, बहुत बेहतरीन। सबसे पहले तो बात ये है कि जो सवाल था ना, बड़ा सेंसिटिव सा सवाल था, कोई इस तरह का सवाल नहीं सी, लेकिन ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਫਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਏ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਈਜ਼ਾਨ ਨੇ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, क्योंकि मनु तो कॉमन सेंस अल्लाह ने देती है, मैं तो सुन लिया। और ढके छुपे अल्फाजों में कोई बात करे या जैसे भी करे, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है उनको रेफर करके उन्होंने बात की। और ये मुकदमा जो है ना, ये केस क्लोज है, फिनिश है। तो ये आप जी चुके हैं ये केस, आपकी तस्वीरें लगाए, जो मर्जी करें, हम आपके साथ हैं। क्योंकि इस तरह के बंदे को हम इजाज़त नहीं दे सकते यहाँ पे इस तरह की बदमाशियाँ करने की और इस तरह की बातें करने की। और जो जिसने कहा ना तस्वीरें लगाए बिगाड़ के, उसकी माँ बाप की तस्वीरें मेरे पास पड़ी हैं। मेरी तरबियत गवारा नहीं करती कि मैं ऐसा गंदा काम करूं। नस्ली बंदा कोई भी नहीं करता। चलो मलक भाई, तो ये थी राणा साहब जी जज़ाकल्लाह। राणा साहब एक मिनट, जज़ाकल्लाह। और लैरिस भाई, जज ने जो फैसला दिया पता क्या दिया? जज ने फैसला दिया, जज ने ये जो फैसला दिया कि ये जो जवाब है, ये वीडियो, ये ऑडियो जाली है, इसमें काट छांट की है उसने। ये हाँ जी फोरेंसिक करवा नहीं, जज को जिन्होंने कहा, हमारे पास इतने रिसोर्सेज तो हैं, फोरेंसिक करवा लेंगे। नहीं जज ने जज को जिन्होंने कहा कि ऑडियो ओरिजिनल नहीं है, तो उनको को ओरिजिनल लेके आओ। फिर राणा साहब यार, जिनके मुतल्लक ये ऑडियो है, वो आमिर नजीर कह रहे हैं कि ये फेक है। आज तक तो उसने कहा नहीं कि ये फेक है। अच्छा टोनी, मैं जरा थोड़ा जा बाहर चला। मोहम्मद खान साहब, मैं ना यार अल्लाह हाफिज भाई जा रहा हूं यार, थोड़ा बिजी हूं। मैं सुबह तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸੁਬਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾ ਪੈ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ। हाँ जी शाह जी सुनाओ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਰਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋਲ ਮੁੱਕਣਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੁਕਦਮਾ ਹੈ ਵੇ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਫੈਸਲ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ ਨੋ ਮੁਸਲਮ ਅਮੀਰ ਫੈਸਲ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰੇਲਵੀ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ, ਔਰ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਹਦ ਨਾਲ। ਮੁਲਹਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਗਨੋਸਟਿਕ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਮੀਰ ਫੈਸਲ ਅਹਿਮਦੀ, ਨਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦੀ, ਨਾ ਫੈਜ਼ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਅਹਿਮਦੀ, ਨਾ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਹਿਮਦੀ, ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, हर जगह इन्होंने याद होती है। यार मेरी रिक्वेस्ट उसको अहमदियत को छोड़ दें, ये अहमदियत की बात नहीं है, ये जो बात है बहुत बड़ी बात है। ਪਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਚ? अहमदियत की बात नहीं ਟੋਨੀ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲਈ ਵਿੱਚ ਨਾ।
अहमदियत को छोड़ दे, अहमदियत की बात ना करें ये, लेकिन ये जो ये है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये जो उन्होंने अपने मुंह से बोला है। और ये ऑडियो तो डिलीट नहीं हो सकती ना, ओरिजिनल हो जो भी हो, लेकिन बात तो ठीक है। और इतना हमें ये साफ पता चल रहा है ओरिजिनल है कि फेक है। यहाँ पे जर्मनी में कोई चने नहीं बेचे हमने, इतना अर्सा आईटी में काम करके हमें पता चल जाता है। कोई ग्वाल मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਲਾਵੇ ਜੁੱਤੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ग्वाल मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਲੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ। ਪੱਪੂ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਆ ਰੜਕੀਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ। ऑफ कोर्स ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਜਪੂਤ ਦਾ ਕੇਸ ਇਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜੱਜੀ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਜ ਅਗਰ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ, ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਕਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਸਿਰਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਮੁਦਈ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ? ਯਾਰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜੱਜ